캘리포니아주에서 생산된 달걀이 살모넬라균에 오염돼 아시안 식당과 마켓 등에 유통된 것으로 드러나 비상이 걸렸습니다. LAFC 손흥민 선수가 오는 일요일 처음으로 홈 유니폼을 입고 샌디에이고 FC와의 홈 경기에 출전합니다. 지난달 개인 소비 지출 물가 지수가 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 그래도 아직까지는 고용시장 악화로 인해 금리 인하 기대감이 유지되고 있습니다. 오늘부터 미국으로 반입되는 소액 소포의 관세 부과 정책이 시행되면서 전 세계가 혼란에 빠졌습니다. 야마바 리조트가 다양한 엔터테인먼트를 즐기며 식사를 할 수 있는 신개념 공간 비치의 문을 열었습니다. 메디케어는 매년 건강보험을 5점 만점으로 평가합니다. 2025년 에스티바 헬스는 캘리포니아에서 4점 이상 받은 우수한 건강보험 중 하나입니다. 에스티바 헬스 가입하셔서 많은 혜택을 누리세요. 자세한 내용은 지금 바로 1888-688-8584로 전화주세요. 매일 아침 마리아, 샘, 알렉스, 에이미는 단지 비즈니스를 하는 게 아닙니다. 꿈을 만들어가고 있죠. CBB는 각 비즈니스의 이야기를 알고 고객 한 분 한 분께 꼭 맞는 솔루션을 제공합니다. 저희가 만드는 것은 단지 금융거래 관계가 아닙니다. 고객 한 분 한 분과의 파트너십입니다. CBB뱅크, 고객 한 분 한 분을 위한 금융 파트너십을 만듭니다. 가족을 사랑하는 마음이 같아서, 건강을 책임지는 마음이 같아서, 한인 사회를 아끼는 마음이 같아서 서울 메디칼 그룹과 한미 메디컬 그룹이 하나가 됩니다. 더 나은 한인 사회의 미래, 더 나은 의료 시스템을 위해서 사랑하는 마음으로 가족처럼 하나가 됩니다. SMG. 시청자 여러분 안녕하십니까? KBS 아메리카 뉴스입니다. 캘리포니아주에서 생산된 달걀이 살모넬라균에 오염된 것으로 나타나 리콜 조치에 들어갔습니다. 지금까지 95건의 감염 사례가 보고됐는데 주로 아시안 식당과 마켓에 유통된 것으로 드러나 비상이 걸렸습니다. 윤범수 기자가 보도합니다. 살모넬라 감염 사례가 처음으로 발견된 곳은 리틀 도쿄와 로렌 하이츠에 있는 같은 상호명의 아시안 음식점입니다. 음식을 먹은 사람들 중 복통과 설사 등 이상 증상이 발견됐고 이후 보건당국이 역추적한 결과 샌버나디노 루선밸리의 한 농장이 생산한 달걀에서 살모넬라균이 확인됐습니다. 문제의 달걀은 주로 캘리포니아주와 네바다주 도매상에 유통됐지만 이후 미 전역의 소매상으로 유통되면서 감염 사례가 전국에서 확인됐습니다. 보건당국은 현재까지 14개 주에서 95건의 확진 사례가 보고됐다고 설명했습니다. 캘리포니아주에서는 73명의 환자가 발생했습니다. 특히 살모넬라에 오염된 달걀은 3개의 브랜드로 포장돼 유통됐는데 모두 아시안 브랜드입니다. The name of is Mizuho and Nijiya, and then Nagatoshi Produce brands. And so these eggs were distributed in California and Nevada from June and July. And they might still be at restaurants or stores or in people's homes if they purchase them. And so what we do is that we work with the FDA and our local and state partners to call the distributors and call these restaurants and the stores to recall all of the eggs. 문제의 제품들은 선샤인 요크와 골든 요크라고 적혀있는 제품들로 유통기한은 지난 7월 1일에서 9월 18일 사이까지입니다. 그 밖에 나가토시 프로듀스와 미수호, 니지아 마켓 브랜드로 포장된 제품들에도 같은 일련 번호 캘리포니아 7695가 적혀 있습니다. 보건당국은 현재 해당 기간 제품들을 전량 리콜 조치하고 감염 경로를 추적하고 있습니다. 아울러 구매한 사람들에게는 절대로 섭취하지 말고 반품하거나 폐기할 것을 당부했습니다. It's not necessarily severe for everyone. Some people might just get some diarrhea and vomiting for a few days, but especially if you have chronic conditions, if you're young, like less than 5 years old, or older, or pregnant, then you're at high risk of severe disease.
이곳 리틀도쿄에서 처음 보고된 살모넬라 달걀은 한인들도 자주 가는 중국과 일본 마켓, 아시안 식당 등에 납품된 것으로 확인되면서 한인들 역시 안심하기 어려운 상황이 됐습니다. KBS 뉴스 윤범수입니다. 손흥민 선수가 드디어 LAFC 유니폼을 입고 홈팬들 앞에 서게 됩니다. 이번 주말 홈 경기를 앞두고 LAFC 훈련 현장을 다녀왔습니다. 뜨거운 햇볕 아래 LAFC 선수들이 훈련에 한창입니다. 패스를 주고받고 골문을 향한 슈팅까지. 손흥민 선수도 첫 홈 경기를 앞두고 훈련에 집중했습니다. 이번 주말 홈 경기 상대팀은 서부 컨퍼런스 1위 샌디에고 FC. 스티브 체룬돌로 감독은 상대의 강점을 인정하면서도 자신감을 보였습니다. It's definitely not surprising. It's very effective. It's very vertical. It's very consistent. We do not sway. I do think we can beat them, and I'm looking forward to seeing this matchup on Saturday. 아킬레스건 부상으로 이탈한 LAFC 수비의 핵심 에런 롱의 공백은 얼마 전 합류한 라이언 포티어스가 잘 해낼 거라 강조했습니다. That Ryan feels comfortable enough to help us in those regards as well, and he's a good organizer, an emotional leader, but also just a good player, and he's experienced enough to help us immediately, and those are our expectations. 첫 홈 경기를 앞둔 손흥민 선수의 포부도 단단했습니다. Obviously, try to win the trophy for this club, and that's what I'm here for, and that's what I work for, So I had a great memory last 3 months ago, won the trophy in Europa League. So with that feeling, with that momentum, I want to keep going. So. 미국 축구 리그 MLS 성장에 한 축이 되고 싶다는 포부도 밝혔습니다. You mentioned wanting to help make MLS bigger. So specifically, how do you hope to impact the fans, the local community, and the league as a whole? I mean, it's just a lot of good players coming, like Lionel Messi, Suarez. I mean, there's a lot of players to join the MLS. Obviously, they want to make this league as big as possible, and that's what I'm here for as well. So obviously, my name is compared to them. I think it's very small, but I just want to help the league more interested about it and more focus on it. So. 홈 경기를 앞두고 손흥민 선수를 응원하는 팬들의 열정은 이미 뜨겁습니다. 내일 모레 있을 손흥민 선수의 첫 홈 데뷔 경기, LAFC 이적 후 처음 하는 홈 데뷔 경기에 참석하기 위해서 왔고요. 그 많은 에너지를 또 여기 서포터들이 정말 너무 유명하잖아요. 열정적이고 그것도 한번 느끼고 싶어서 오게 됐습니다. 손흥민 선수는 그냥 보기만 해도 기분이 좋아져요. 골에 대한 집념, 너무너무 그 축구 선수로서의 그 노력하는 모습, 이런 것들을 보고 팬이 됐어요. 토트넘에서의 10년을 뒤로하고 마침내 손흥민 선수가 LAFC 팬들과 마주합니다. 그 첫 시작, 이번 주말 시작됩니다. KBS 뉴스 홍희정입니다. 국내 7월 개인 소비 지출 물가 지수가 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 그래도 다음 달 연방준비제도 회의에선 금리가 인하될 거라는 기대가 높습니다. 박일중 기자가 보도합니다. 미국의 7월 개인 소비 지출 물가가 전달 대비 0.2%, 전년 대비 2.6% 오른 것으로 나타났습니다. 관세로 인한 물가 상승 우려에도 6월과 비교할 때 전달 대비 상승률은 낮아졌고 전년 대비 상승률은 같았습니다. 전문가 전망치에도 부합했습니다. 다만 변동성이 큰 에너지와 식품류를 뺀 근원 개인 소비 지출 물가 상승률은 전년 대비 2.9%로 5달 만에 최고치를 기록했습니다. 미 연방준비제도의 물가 상승률 목표치 2%를 훨씬 웃도는 수준입니다. 하지만 90%에 육박하고 있는 9월 금리 인하에 대한 전망은 크게 바뀌지 않았습니다. 연준이 고용시장을 고려한 결정을 하게 될 거라는 기대입니다. 파월 연준 의장은 지난주 잭슨홀 회의에서 고용시장 악화에 따른 금리 인하 가능성을 열어둔 바 있습니다. 또 7월 금리 결정회의에서 금리 인하를 주장했던 크리스토퍼 월러 연준 이사는 전날 9월을 포함해 앞으로 몇 달간 추가 금리 인하가 필요할 거라고 말했습니다. 이날 주식시장은 나스닥 지수가 1% 넘게 빠지는 등 일제히 하락했습니다.
거시지표보다는 중국 기업 알리바바가 새로운 인공지능 칩을 개발했다는 소식에 엔비디아 주가가 3% 넘게 내리는 등 반도체주가 하락한 영향이 컸습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다. 로스앤젤레스 지역에서 에어비앤비 등 단기 임대가 줄고 있는 것으로 나타났습니다. 최근 규제 강화와 단속 위협에 부담을 느낀 주택 소유주들이 단기 임대 대신 중장기 임대로 눈을 돌리고 있습니다. 로스앤젤레스시 도시계획국의 통계 자료에 따르면 지난해 7월 4,228건이던 단기 임대 등록이 올해 7월에는 6% 감소한 것으로 나타났습니다. 단기 임대 분석업체 호스피타블은 지난 1년 사이 로스앤젤레스 내 단기 임대가 44%의 급감이 있었다고 밝혔습니다. 특히 올 1월 이후 특정 지역에서 급감세를 보였는데 이는 지난 1월 LA 대형 산불 피해로 인한 주택 손실과 피해자 주거 수요 충당을 위한 전환 등이 주요 원인으로 꼽혔습니다. 무엇보다 주택 소유주들이 단기 임대를 꺼리는 가장 큰 이유는 규제 강화입니다. 로스앤젤레스시는 7년 전인 2018년부터 단기 임대를 본인 거주주택에 한해 허용하고 연간 120일이라는 제한을 두고 있습니다. 위반 시 최소 $1,000에서 최대 $16,000까지 벌금이 부과되며 반복적으로 위반하는 경우에는 2배에서 최대 4배까지로 벌금액이 늘어납니다. 이 같은 상황 속에서 중기임대는 최근 증가하고 있습니다. 중기임대는 30일 이상, 1년 미만으로 주택을 임대해 주는 것으로 의료인과 유학생 등 LA에 장기간 머무는 인구가 많아 안정적이라는 장점이 있습니다. 현재 에어비앤비에서 중기임대는 전체 예약의 18%를 차지해 코로나19 팬데믹 이전보다 증가한 상태입니다. 오늘부터 미국으로 반입되는 소액 소포에 관세 부과 정책이 시행되면서 전 세계가 혼란에 빠졌습니다. 가이드라인에 따르면 트럼프 행정부가 관세율을 16% 미만으로 정한 한국, 영국 등에서 오는 소포는 미국에 반입될 때 건당 정액 관세가 $80입니다. KBTV 전상희 기자입니다. 독일, 덴마크, 스웨덴, 이탈리아, 프랑스, 벨기에 등 상당수 유럽 국가에서 미국행 소포 우편물 접수를 중단했습니다. 워싱턴 포스트에 따르면 멕시코, 인도, 태국도 미국행 물품을 아예 접수하지 않고 있고 한국, 싱가포르, 뉴질랜드도 대부분의 미국행 발송을 중단했습니다. 세관 국경보호국은 동부 시간으로 0시 1분부터 미국의 국제 우편 소포로 반입되는 수입 물건에 대해 예외 없이 관세를 부과하기 시작했습니다. 이에 따라 외국의 우편 서비스 제공자들은 미국행 소포를 보낼 때 정식으로 신고서를 작성하고 금액 전액에 대해 해당 국가 상품에 대한 관세율을 적용해 요금을 징수하거나 혹은 소포당 $80에서 $200의 정액 관세를 포함해서 요금을 징수해야 합니다. CBP 가이드라인에 따르면 트럼프 행정부가 관세율을 16% 미만으로 정한 한국, 영국, 유럽연합 등에서 오는 소포는 미국에 반입될 때 건당 정액 관세가 $80이며 적용 관세율이 25%가 넘는 중국, 브라질, 인도, 캐나다 등에서 오는 소포는 건당 정액 관세가 $200입니다. 관세율이 16에서 25% 사이에 있는 인도네시아나 베트남 등 나라들에서 오는 소포는 건당 정액 관세가 $160입니다. 우편 서비스 제공기관이 아닌 UPS, FedEx, DHL 등은 건당 정액 관세 제도를 이용할 수 없고 관세율을 정식으로 적용하고 정식 세관 신고서를 작성해 업무를 처리해야 합니다. 행정부는 소액 소포 면세 제도의 폐지가 영구적이며 어느 국가에도 예외를 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. 트럼프 행정부의 고위 당국자는 브리핑에서 소액 면세 제도는 이 나라가 한 가장 어리석은 것 중 하나였다며 새 정책은 영구적인 것이라고 밝혔습니다. 그동안 미국에서는 개인이 일일 수입하는 제품의 가치가 $800를 넘지 않는 경우 관세를 부과하지 않는 제도를 운용해 왔습니다. 그러나 이 제도를 중국 등의 나라들이 미국의 관세를 우회하거나 마약 등 금지된 품목을 몰래 들여오는 수단으로 남용한다는 문제의식이 커지면서 개선해야 한다는 목소리가 나왔습니다. KBTV 뉴스 전상입니다. 이어지고 있다. 내 손에서 가능성으로 이어지고 있다. 가능성이 도전으로
이어지고 있다. 도전이 성공으로. PCB의 능력이 나의 능력으로. 내가 만난 새로운 능력. PC빌리티 PCB뱅크. 트럼프 행정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 미국산 반도체 장비를 공급할 경우 건별로 허가를 받도록 하기로 했습니다. 이번 조치로 국내 반도체 업계의 핵심 생산 기지인 중국 공장 운영에 차질이 불가피하다는 우려가 나옵니다. 김지숙 기자가 보도합니다. 미 상무부가 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 내 공장에 미국산 반도체 제조 장비를 공급할 때 일일이 허가를 받을 필요가 없도록 한 포괄 허가를 폐지하기로 했습니다. 별도의 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급할 수 있도록 하는 VEU, 검증된 최종 사용자 지위를 더는 적용하지 않겠다는 겁니다. 이 같은 조치는 다음 달 2일 관보에 정식 게시되면 120일 이후부터 실행됩니다. 삼성전자의 중국 시안 낸드 공장과 SK하이닉스의 중국 우시 디램 공장, 다렌의 낸드 공장은 내년 1월부터 미국산 반도체 제조 장비를 들여올 경우 매번 허가를 받아야 합니다. 당장 생산 라인 가동 중단 등 최악의 사태는 벌어지지 않지만 장기적으론 공정 업그레이드와 설비 교체를 어렵게 만들어 중국 내 생산 기지의 기술 경쟁력을 심각하게 저해할 수 있습니다. 상무부는 이번 조치가 시행되면 연간 1,000건의 수출 허가 신청이 추가로 발생할 것으로 예상했습니다. 우리 정부는 한국 기업의 원활한 중국 사업장 운영이 글로벌 반도체 공급망 안정에 중요하다는 점을 미국 정부에 강조해왔다며 앞으로도 계속 협의해 나갈 거라고 밝혔습니다. 미국이 최근 첨단 반도체의 대중국 수출 통제를 완화하기로 한 와중에 이 같은 조치를 취한 건 한국 기업을 통해 미국 반도체 제조 기술이 유출될 가능성을 방지하려는 포석으로 풀이됩니다. 또 안보는 미국에, 경제는 중국에 의지하는 이른바 안미 경중을 견제하는 조치란 해석도 나옵니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김지숙입니다. 야마바 리조트가 아티스트 공연 등 다양한 엔터테인먼트를 즐기며 식사를 할 수 있는 신개념 공간, 비치의 문을 열었습니다. 리조트 측은 어제 미디어 공개 행사를 갖고 한인 소비자들의 적극적인 관심을 부탁했습니다. 이유수 기자가 취재했습니다. 드러머의 힘찬 연주, 기타리스트가 만들어내는 멋진 음악이 넓은 무대 공간을 가득 채웁니다. 플로어 곳곳에서는 화려한 의상을 입은 전문 댄서들의 공연도 펼쳐집니다. 야마바 리조트가 어제 다양한 엔터테인먼트를 즐길 수 있는 신개념 레스토랑 비치의 문을 열었습니다. We also wanted to create a venue where we can have entertainment, so whether it's live music on the stage or performance artists, which is going on right now, or comedians, or a lot of different venues and opportunities, we want to make sure that that versatility is out there for all of our guests to enjoy. 비치에서는 정통 아메리칸 스타일 메뉴부터 한국의 김치를 활용한 K-푸드도 맛볼 수 있습니다. 리조트 측은 한국의 김치를 활용한 메뉴 개발을 진행했고 다양한 형태의 퓨전 메뉴를 선보이게 됐다고 밝혔습니다. Korean food, it's super flavorful. It has a nice kick with the gochujang and all the other peppers in there. The fermented aspect with the kimchi, and it's super trendy right now. You see it everywhere. 레스토랑 내부에는 다양한 음식과 어울리는 음료를 즐길 수 있도록 2개의 바가 자리 잡고 있습니다. We have our Collection 86 bottles, which are very rare and unique bottles in partnership with Bottle Logic. So full bar as well, with great spirits, back bar items, and some specialty cocktails to enjoy. 야마바 리조트는 앞으로 한인 소비자들을 위한 다양한 공연도 선보일 계획이라고 밝혔습니다. We actually have quite a few Korean concerts that we're currently working on. A lot of them are not only going to happen here at Beats, but also at Yamava Theater. And we're actually working on some Korean artists coming not only this year, but also in the near future, and we can't wait to welcome the crowd. 어제 문을 연 비치는 최대 723명을 동시에 수용할 수 있으며 매일 오전 11시부터 새벽 1시까지 운영됩니다. 참여 아티스트들의 공연 일정은 리조트 홈페이지를 통해 안내됩니다. KBS 뉴스 이우수입니다. 윤도현 밴드가 데뷔 30주년을 맞아 패창가 리조트 카지노 서밋에서 특별 라이브 콘서트를 개최합니다. 30주년을 맞은 윤도현 밴드의 이번 공연은 단순한 콘서트를 넘어 팬들과 함께한 지난 시간을 기념하고
앞으로의 여정을 함께 그려가는 뜻깊은 무대가 될 예정입니다. 공연장인 페창가 서밋은 4만 평방피트 규모로 콘서트, 라이브 스포츠 경기, 박람회 등 대형 이벤트를 개최할 수 있는 최신식 이벤트 공간으로 한국 뮤지션으로는 백지영, 에일리, 이승기, 부활 등의 콘서트가 펼쳐졌습니다. 오는 10월 11일 토요일 저녁 7시 락의 진수를 보여줄 윤도현 밴드의 강렬한 라이브와 진정성 있는 메시지에 벌써부터 많은 기대가 모아지고 있습니다. 자세한 콘서트 티켓 문의는 전화나 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 아시아나 항공이 내달 1일부터 미주 주요 노선인 LA 인천 노선의 출발 시간을 조정합니다. 이번 스케줄 조정은 비즈니스와 관광 수요 확대에 대응하고 효율적인 여행 환경을 제공하기 위한 조치라고 밝혔습니다. 아시아나 항공에 따르면 LA발 인천행 OC201편은 기존 낮 12시 40분 출발해서 오전 10시로 변경됩니다. 인천 도착 시간도 기존 오후 5시 35분에서 오후 2시 50분으로 약 3시간 앞당겨집니다. 인천발 LA OC202편도 기존 오전 10시 20분에서 오전 8시 도착으로 변경됩니다. 아시아나항공은 승객들이 비교적 혼잡도가 낮은 오전 시간대에 공항을 이용할 수 있어 쾌적한 출국이 가능하고 한국 도착 후에도 일정을 보다 폭넓게 활용할 수 있을 것이라고 설명했습니다. 로스앤젤레스 아동병원이 재정난 악화로 대규모 정리해고를 단행했습니다. 로스앤젤레스 아동병원은 어제 보도자료를 통해 악화되는 재정적 어려움으로 대규모 구조조정이 불가피하다고 밝혔습니다. 이번 구조조정으로 로스앤젤레스 아동병원의 439개 직책이 영향을 받았습니다. 경영진과 지원, 행정, 임상진료를 포함한 전체 직원의 6%에 달합니다. 구조조정은 오는 10월 28일부로 마무리될 예정이며 영향을 받는 직원들의 급여 지급과 복리후생 등은 유지되고 퇴직금도 지급됩니다. 다만 신규 채용은 전면 중단되며 병원 물품 구매 관련 비용 절감 조치도 시작됩니다. 한편 로스앤젤레스 아동병원은 국립보건원 NIH로부터 연구기금을 지원받는 전국 10대 아동병원 중 한 곳으로 트럼프 대통령 재선 이후 국립보건원의 예산 삭감이 지속적으로 추진돼 왔습니다. 주식시장은 오늘 하락했습니다. 이틀 떨어지고 3일이나 오른 이번 주도 4주 만에 하락한 주로 마무리했습니다. 다만 이번 주 낙폭은 그야말로 미미했는데요. 다우존스와 내스닥이 나란히 0.19% 하락했고 S&P 500은 0.1% 떨어지는 데 그쳤습니다. 이번 주 약세가 반짝 숨고르기에 불과할 가능성이 높다는 건데요. 헤드라인과 근원 개인 소비 지출은 모두 예상치에 부합했습니다. 근원 개인 소비 지출은 전년 대비 2.9% 상승하며 5개월 최고치를 기록했지만 큰 부담으로 작용하지 않았습니다. 오히려 실적 발표 후 폭락한 말벨과 델 테크놀로지가 기술주 중심의 패닉 셀링을 촉발했고 엔비디아 역시 어제보다 낙폭을 확대시켰습니다. 매그니피슨 7 중 알파벳을 제외한 6종목이 모두 떨어졌습니다. 그럼에도 3대 지수는 8월까지 4개월 연속 상승한 달을 기록했습니다. 특히 내스닥은 나홀로 5개월 연속 상승세를 기록하며 상승 모멘텀이 건재함을 증명했는데요. 다만 다음 주에는 구인 이직 보고서, ADP 민간 고용, 그리고 비농업 부분 취업자 수까지 모두 발표되면서 변동성이 커질 전망입니다. 지금까지 김재한이었습니다. 오늘부터 긴 연휴가 시작됐습니다. 즐겁고 안전한 연휴 보내시길 바랍니다.